స్తోత్ర బలి మంచి దేవా నీకేనయ్యా, శుభవేళ ఆనందమే నా తండ్రి నీ తిరుపాదమే. స్తోత్ర బలి మంచి దేవా నీకేనయ్యా, శుభవేళ ఆనందమే నా తండ్రి నీ తిరుపాదమే. నిన్నటి బాధలంతా నేటికి మాయమయ్యే, నిన్నటి బాధలంతా నేటికి మాయమయ్యే, నెమ్మది ఉదయించే అది శాశ్వతమైనదయ్యా, నెమ్మది ఉదయించే అది శాశ్వతమైనదయ్యా. స్తోత్ర బలి మంచి దేవా నీకేనయ్యా, శుభవేళ ఆనందమే నా తండ్రి నీ తిరుపాదమే. శుభవేళ ఆనందమే నా తండ్రి నీ తిరుపాదమే. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, పరలోక జప ప్రార్థన తెలుగు ధ్యాన వడక చివరి పరిశుద్ధ బలిభోజ అర్పించడానికి ఎంతో సంతోషముతో మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. 7 విన్నపాలతో కూడిన ప్రార్థన లోతుగా ధ్యానించిన మనం ఆ ప్రార్థన యందు బలపడి మన జీవితం ముందుకు నడిపించడానికి కావలసిన కృప ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో మీ అందరి కోసము మనము అడిగి వేడుకోబోతూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఈ చివరి పరిశుద్ధ బలిభోజనం వాక్య సందేశాన్ని స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబాలు, స్పాన్సర్డ్ బై అల్లం లూర్ద్ రెడ్డి అండ్ నిర్మల. థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ద గుడ్ హెల్త్ ఆఫ్ ఏరువ జోజి రెడ్డి, సుజిత రెడ్డి, దీక్షిత అండ్ అన్విత, and for anointing of Reverend Father Benny S.V.D., Father Anil S.V.D., Sister Banu, Brother Raja Reddy and Sister Lucy Reddy. Sponsoring on the occasion of the birthday of Shobha Rani by Vadranam Nagaraju and Shobha Rani. Thanksgiving Mass for all the blessings received and for God's blessings, protection, wisdom and good health on Gnana Krishnant and Manya. Also for the good health and salvation of the family. Sponsored by Dugimpudi Siliva Reddy and Shivrilu. Thanksgiving Mass for all the blessings showered through the intercession of Mother Mary. Thanksgiving Mass for the success to Bala Nikita in the exam and for God's blessings, protection upon Mary Soumya Lata, Rajashekar Reddy, Bala Nikita. Mass offered in honor of Divine Mercy Jesus. Sponsored by Bonagiri Francis, Bharati, Bala Rajesh and Bala Rakesh. Thanksgiving Mass for Sacred Heart of Jesus, for the good health of the family members and for the special intentions and for the departed souls in the family and for God's grace upon the 5 days of retreat preached by Father Benny S.V.D. and the Divine Mercy Center team. Sponsored by Dr. Regina for evangelization and God's blessings on Father Benny S.V.D. and the team. And a Thanksgiving Mass for all the blessings received and God's grace for life settlement next year, for the healing of the throat infection and blessings on T. Francis and family. Sponsored by Sri Devi and Prabhu Kumar, forgiveness of my family's sins, good health and recovery from dialysis to Prabhu Kumar, God's grace upon our children, Susanna and Chelsea.
Sponsored by Vatti Inna Reddy and Fatima Mary and family. For the thanksgiving for all the blessings received and the favors and blessings upon the son Vineet and Puneet. Sponsored by Kiranmai and family. For the land to get back to us from the land grabber's hand and to get justice in the court, the reunion of the family. Sponsored by Saint Anthony Rosary Group members, for God's blessings, for the good health, protection, and for the financial blessings upon the team members, for God's blessings, wisdom, and good studies, and for the brighter future of the youth and the team members. Sponsored by Varghese and family, for the good health, divine protection, and abundant blessings upon Reverend Father Benny Svd, Reverend Father Anil Svd, Brother Raja Reddy, Sister Lucy Reddy, Sister Banu, the whole Divine Mercy Center team, and also for the YouTube channel Father Benny Prosperity, so that the word of God reaches to the corners of the world and people be saved and the Lord be glorified. Sponsored by a devotee, for God's blessings, peace in the family, and may God heal all the inner wounds of the couples and bless them with a child. Sponsored by Tumma Lourdes Mary and Kalpana family. Thanksgiving for all the blessings showered upon the family and for giving government job to Kalpana, brighter future of Amoga, and special blessings upon Lourdes Mary. Sponsored by Praveen and Shilpa on the occasion of the 14th death anniversary of Pati Devanandam for his eternal life. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, ఇంతమంది ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం ధ్యాన వడకాన్ని స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. వీరందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను ఈ పరిశుద్ధ బలిపీఠ మీద మనం కానుకగా అర్పించి వారి కోసము, వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసము మనం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే ఈరోజు పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం ప్రత్యేకంగా కోరుకున్న కుటుంబాలు, for the extension of Donald Trump's second term in US presidency and victory in the elections, Mass offered by Kumar Reddy, Anthony Reddy. For the departed souls of Shyamala Sudeep Reddy, Erva Mary, Bal Reddy, and victory over the court case, Mass offered by Erva Maria Sundari. For God's blessings and protection upon the family members, Mass offered by Gada Inna Reddy and Lucy Rani. For the departed soul of Solomon Reddy, Mass offered by Bal Show Reddy. For the departed soul of Annamma, Mass offered by Bal Show Reddy. Thanksgiving Mass for all the blessings received and for God's blessings, protection, wisdom, brighter future, and good health on Soumit, also to secure good career, Mass offered by A. Joseph Reddy and Shurilu. For the good health of the family members and the victory over the court case through the intercession of Saint Anthony, Mass offered by S. Nakshatram and family. For God's blessings and for the gift of a child to Allam Sambat Reddy and Supraja and family. Mass offered for the change of heart of Ravi and to take right decisions in God's will, Mass offered by the parents. For the departed soul of Francis Xavier and Lily, Mass offered by Maria Annuncia. Thanksgiving Mass offered by Pasam Anthony Reddy and family. For the good job of Vijay Kumar and Jay Kumar, blessings upon Radha, Mary Sapna, Bhavya Vivian, Abhinav, Abraham, and for the good health of Nirmala and the removal of the financial crisis, Mass offered by the members of the family. For God's blessings upon Mary Deepika and for the good marriage proposal, for the good education and success in life. May the departed souls of Allam Jnana Sundari and Chenna Reddy to rest in peace. Mass offered by Allam Thomas Reddy and family. For the good health and safe delivery of Spandana, Mass offered by the family. Thanksgiving Mass of Sacred Heart of Jesus offered by V. Mary Margaret. For the safe delivery of Padma, Mass offered by R. Rajeshwari.
For God's blessings and complete healing from kidney knee swelling problem of D. Srinivas Rao, Mass offered by D. Nirmala Kumari. For God's blessings, protection, and for the good health of B. Ramu, Sureka, children, Harshavardhan, Surya Sridharan, Mass offered by B. Ramu and Sureka. For the departed soul of Boga Maria Karnakumar, Mass offered by Boga Arogyam and her family. Thanksgiving Mass on the occasion of the birthday of Mekala Rajesh Reddy and Shobha Rani, and for God's abundant blessings upon them, Mass offered by Mekala Rajashekar Reddy and Shauri Mekana. Mass offered for the departed soul of Palanki Shaurilu Chinnamma, Bonagiri Nirmala Mary, Anusha, and all souls, and Thanksgiving Mass to infant Jesus from Gowli Theodore, Polanki, Lourdes Josephine, Ritika Bala, and members of the family. Thanksgiving Mass and God's blessings upon the family and for the good health through the year. May the departed souls and the family rest in peace. Mass offered by Gade Anthony Reddy and Veronica. May the departed soul of Yerva Bala Reddy, Tumma, Karalamma, Joachim Reddy to rest in peace. Mass offered by Yerva Jyoti and family. For God's wisdom, knowledge, God's fear, Holy Spirit's gift upon Aniket Reddy, and for the God's blessings upon the family. Mass offered by Palyam Rajashekar Reddy, Vijayarani, and Joseph Aniket Reddy. For the completion of house construction without any obstacles, Mass offered by Gade Sundari. For God's presence, peace, and grace and love of God at home, and unity between the husband and the wife, the children, Mass offered by Sarah K. Abraham. Mass offered for the good health and the healing of Mr. Matthew, who is affected by coronavirus and is admitted in the hospital. Mass offered by Father Vinod Alexander and from Mancherial. For the God's blessings on his daughter Sai Sahitya on her birthday, Mass offered by Saujanya. For God's blessings and favor upon Malagala Madhukar and the clearance of all the debts, and for good job and peace in the family, Mass offered by Malagala Madhukar. For God's blessings and good health and deliverance from all evil bondages from Malagala Narmada, Mass offered by Malagala Nirmala and family. For the deliverance from all the generational curses for the departed soul of M. Durgaya, M. Durgamma, Mass offered by M. Nirmala and family. For God's blessings, protection, and good health and anointing for M. Nirmala and salvation for M. Naresh and family, Mass offered by M. Nirmala and family. Thanksgiving Mass for all the good things that happened in the family in 2020, Mass offered by Nagotu Anna Mary. For special intentions and for the good health of the family members, Mass offered by Mercy. Thanksgiving Mass to Sacred Heart of Jesus and to get rid of all the obstacles to sell the land, Mass offered by Christina and Jose. For God's help to come out of all the financial problems and the recovery of the missing amount, Mass offered by Harriet. Thanksgiving Mass and God's blessings upon the family, Mass offered by M. Prasad, Swarnalata, Abhishek, and Akshaya Siri. Mass offered by Anu and Anthony for her daughter Mary Ananya Kommareddy's birthday, for her spiritual growth, long life, and blessings and good health for the fulfillment of God's will in her life. Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon the family and for God's wisdom and all God's help in education of Shashank and Mrudula, and for the birthday blessings upon Shashank and for the good health, Mass offered in honor of Mother Fatima Mary, offered by B. Srinivas Rao and Madhavi.
Thanksgiving Mass for the peace and the good health of the family members, Mass offered by Ram Prasad. Thanksgiving Mass for all the blessings and for God's wisdom and the good health of the children, and for the departed souls of the family members, offered by Narishetty Sundara Raju and Siliva Thomas Amma. For God's protection, blessings, Holy Spirit's gifts and anointing upon Father Benny, Father Anil, and all the team members of Divine Mercy Center, Mass offered by Narishetty Sundara Raju and Siliva Thomas Amma. For God's blessings upon Vijayarani on the occasion of the birthday, Mass offered by Vijayarani. For the special intentions of Sandeep and Jyoti, and for the good health and wisdom upon Shreyantha Reddy, Mass offered by Gopu, Sandeep and family. For special intentions and God's blessings, Mass offered by Yerva Nakshatram. For the special intentions and God's peace, Mass offered by Bandhanadam Anil Kumar and from Amaravati. For the speedy recovery of Sushila and for the good health of Elangovan. For God's blessings upon Praharshini on the occasion of the birthday, and to complete deliverance from all evil spirits to both the children Anikit and Praharshini. Thanksgiving Mass by Parakkala Ravi and family. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈరోజు చాలామంది బర్త్డే కొని ఆడుతున్న వారు ఉన్నారు. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో మీరు పెట్టించిన ఉద్దేశ లక్ష్యాలు అన్నిటి కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే పరిశుద్ధ బలిభోజ ఆరంభంలో విష్ యూ ఏ వెరీ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే ఫర్ ఆల్ ద బర్త్డే బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. దేవుడు మిమ్మల్ని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ ద్వారా గొప్పగా దీవించునుగాక. బిడ్డలారా, అలాగే మీరు వేలాది మంది సోమవారం నుండి ఈ రోజు వరకు మన 5 రోజుల తెలుగు ధ్యాన వడకములో పాల్గొని మీరు ప్రార్థనలో ఉన్నారు. మీ అందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసము ఈ చివరి పరిశుద్ధ బలిని మనం అర్పిస్తూ ఉన్నాం. విశ్వాసముతో భక్తితో మీ తలంపులు, మీ ప్రార్థనలు అన్నిటినీ ఈ బలిపీఠం మీద కానుకగా అర్పించి మనము కలిసి ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం అర్పించుకుందాం. ప్రియ సహోదరి సహోదరుల, 2 చేతులు జోడించి 1 నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం. పరలోక జపవు తెలుగు ధ్యాన వడక చివరి పరిశుద్ధ బలి పూజ మనం అర్పిస్తూ ఉన్నాం. మీ ఇంటిని, మీ కుటుంబ సభ్యులను, మీ అవసరాలను, అలాగే ఈ 2020 సంవత్సరంలో దేవుడు చేసిన సకల మేలును గుర్తించుకుంటూ ఆ తండ్రికి, యేసుక్రీస్తుకి, పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి కృతజ్ఞత తెలియచేస్తూ ఈ పరిశుద్ధ బలిని భక్తితో, విశ్వాసంతో మనం అర్పించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా ఆమేన్. మననాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృపా, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహకారము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, సోమవారం ఉదయము 6 గంటల మొదలుకొని ఈ శుక్రవారం సాయంకాలం వరకు యేసుక్రీస్తు స్వయంగా నేర్పించిన పరలోకజవ ప్రార్థన మనము లోతుగా ధ్యానించి వచ్చాం.
ఆయన స్వయంగా నేర్పించిన ఈ ప్రార్థనలో మనము 7 విన్నపాలు ప్రభు సన్నిధిలో రోజు మనం సమర్పిస్తున్నాం. దీనికంటే పెద్ద ప్రార్థన ఇంకొకటి దేవుని సన్నిధిలో లేదు. ఈ ఒకే ఒక ప్రార్థనలో పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతా ఇమిడి ఉంది. ఈ ఒకే ఒక ప్రార్థనలో క్రైస్తవ జీవితం యొక్క సారాంశము ఇందులో ఉంది. అందుకే ఈ ప్రార్థన మిగిలిన అన్ని ప్రార్థనల కంటే శ్రేష్టమైనది. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ పరలోక ప్రార్థన లోతుగా ధ్యానించిన మనం ఈ రోజు నుండి ఈ ప్రార్థన చెప్పినప్పుడల్లా దానికి అర్థము తెలుసుకుంటూ 7 విన్నపాలతో కూడిన ప్రార్థన దేవుని ఏకైక కుమారుని యొక్క యేసుక్రీస్తు యొక్క సొంత భాషలో మనం ప్రార్థిస్తున్నామని అర్థం చేసుకుంటూ మీరు చెప్తే మీ జీవితం మారిపోతుంది. ఇందులో 7 విన్నపాలు మనం రోజు ప్రార్థిస్తున్నాం బిడ్డలారా. 1, మీ నామం పూజింపబడునుగాక అని మనం చెప్తూ ఉన్నాం. 2వ విన్నపములు బిడ్డలారా, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక అని మనం చెప్తూ ఉన్నాం. 3వదిలో పరలోకమందు నీ చిత్తం ఎలా జరుగుతూ ఉంటుందో అలాగే భూలోకమందును కూడా నీ చిత్తం జరుగునుగాక అని మనం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. 4వదిగా మాకు కావలసిన దైనందిన ఆహారము మాకు దయచేయండి అని మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. ఇది దివ్య సప్రసాదమైనటువంటి శాశ్వత భోజనం మీద ఆధారపడి ఉంది అనే అంశాన్ని మర్చిపోవద్దు. 5వదిగా పరుల తప్పులు నేను మన్నించినట్లు నా తప్పులు కూడా మన్నించండి అని మనం ప్రభువుని మనము రోజు ప్రార్థిస్తున్నాం. అనగా పరుల తప్పులు మన్నించకపోతే నా తప్పులు మన్నించుము దేవా అని ప్రార్థించే హక్కు నీకు లేదు, నాకు లేదు. 6వదిగా శోధనలో నేను పడిపోకుండా నన్ను కాపాడండి ప్రభువా అని ప్రార్థిస్తూ చివరికి సకల కీడుల నుండి, ఈ కీడులు అంటే దుష్ట శక్తి, దుష్ట ఆత్మల నుండి నన్ను కాపాడండి ప్రభువా అని మనం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ప్రియులారా, ఈ 7 అంశాలు మీ కుటుంబ జీవితానికి మూలాధారంగా మారాలి. ఈ 7 విన్నప ప్రార్థనలు దేవునిలో ఎదగాలని కోరుకున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ జీవితం మూలరాయిగా మారాలి. దీని మీద క్రైస్తవ జీవితం కట్టబడాలి. అందుకే ఈ ప్రార్థన అర్థం తెలుసుకుని నీవు ప్రార్థిస్తే ప్రియులారా, ఇది నీ జీవితం మార్చేస్తుంది, నీ కుటుంబ జీవితం మార్చేస్తుంది. అందుకే దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ వలన ఈ 2020 సంవత్సర చివరి నెల, ఈ డిసెంబర్ నెల ధ్యాన వడకములో ఈ ఒక్క అంశం తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఆగమన కాలములో మనం 3వ వారములో ఉన్నాం. క్రిస్మస్ దగ్గరికి వస్తుంది. అందరి శ్రద్ధ ఎక్కడ ఉందంటే షాపింగ్ మీద ఉంటుంది, ఇల్లు శుభ్రం చేయటం మీద ఉంటుంది, కడగట్టం, దుడగట్టం, ప్రియులారా, ఉదకటం, కేకులు కొనటం, కేకులు పంచటం, ప్రియులారా, స్టార్లు తగిలించటం, ఇలా బయట బాహాట సంబంధమైన కార్యాలు, పనులు, ఆకర్షణల మీదనే మనుషుల మనసు శ్రద్ధ. కానీ తండ్రి దేవుడు మనకు ప్రసాదించిన మహోన్నతమైన బహుమానం ఒకటే. అదేంటంటే తన ఏకైక కుమారుడు యేసు క్రీస్తుని మనకు ఒక బహుమానంగా ఇచ్చాడు. అది క్రిస్మస్. ఆ బహుమానము అయిన యేసుక్రీస్తు నేర్పించిన ప్రార్థన యొక్క అర్థం తెలుసుకుని జీవించటం ప్రియులారా, ఈ అన్ని బయట మనం చేస్తున్న కార్యాలన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనది. నువ్వు ఏ బట్టలు కొనుక్కోకపోయినా, ఇల్లు శుభ్రం చేయకపోయినా, నీ గిఫ్ట్ కొనుక్కోకపోయినా, కేక్ పంచుకోకపోయినా, ఈ క్రిస్మస్కి స్టారుని తగిలించకపోయినా,
ఏది చేయకపోయినా ప్రియబిడ్డలారా, కేవలం మీ పరలోక జప ప్రార్థన సరిగా అర్థం చేసుకుని యేసుక్రీస్తు ఎలాంటి మనస్తత్వముతో దీన్ని బోధించారో అది నీవు కూడా చెప్పగలిగితే చాలు, నీ క్రిస్మస్ ధన్యమైనది. రెండు చేతులు గుండె మీద పెట్టండి బిడ్డలారా. దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ వలన మనం పాల్గొన్న ఈ ఉడకము సమాప్తమవుతున్న ఈరోజు ఈ సమయంలో నీ శ్రద్ధ, నీ మనస్సు బాహ్య సంబంధమైన ప్రాపంచిక సంబంధమైన విషయాలపై మునిగిపోయి ఉందా? లేదా ఎన్నో ఒడిదుడుకులు, కష్టాలు, వేదనలు, బాధలు, చివరికి మరణముతో మనపై దాపురిచ్చినటువంటి కరోనా మహమ్మారిలో మనమందరము కష్టములో ఉండగా గుడి నుండి, దేవుని నుంచి, సంఘము నుండి, ప్రార్థన నుండి, పూజ నుండి, దేవ సప్రసాదము నుండి, ఆధ్యాత్మిక విషయాల నుండి దూరమైన మనం ఎలాంటి మనస్తత్వముతో ఈ 2020 ముగించబోతూ ఉన్నాం? ఎలాంటి మనస్తత్వముతో, కోరికలతో 2021లో అడుగుపెట్టబోతున్నాం? కేవలం 2 వారాలు మాత్రం మిగిలి ఉన్నాయి. తెలుసో తెలియక ఈ తండ్రి దేవుడు చిన్న బహుమానమును మనం నిర్లక్ష్యం చేసి ఉంటే, ఆ బహుమానమైన యేసుకు నేర్పించిన ప్రార్థనను నిర్లక్ష్యం చేసి ఉంటే, అది కేవలం చెప్పి 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 అర్ధరహితమైన ప్రార్థనగా మారిపోయి కేవలం ఒక కర్మ ముగించేలాగా మనం చేస్తూ ఉంటే, దేవా నన్ను కరుణించు, నా కుటుంబం మీద నీ కరుణను చూపండి. ఈ ధ్యాన వడకము నేను ధ్యానించిన ప్రతి అంశం నన్ను నీ సన్నిధికి నడిపించునుగాక అని ప్రార్థిస్తాం. కరుణించు ఈ దీనుని అని ఈ పశ్చాత్తాప ప్రార్థన, ఈ పాట పాడబోతూ ఉండగా నేను పాడిన తర్వాత మీరు కూడా పాడండి. ఎందుకంటే ఆయన కరుణ, ఆయన కృప మనకు కావాలి. ఆ కృప లేకుండా బిడ్డలారా మనము మానవ బుద్ధితో, ఆలోచనతో ఏది చేయలేం. 2 చేతుల గుండె మీద పెట్టి నిశ్శబ్దంగా శ్రద్ధతో ఈ యొక్క పాటను ఒక పశ్చాత్తాప ప్రార్థనగా మలచి ప్రభు సన్నిధిలో పాడదాం. కరుణించు ఈ దీనుని దేవా, కాపాడు మీ దాసుని. కరుణించు ఈ దీనుని దేవా, కాపాడు నీ దాసుని. నీ ప్రేమలో నన్ను నడిపించు దేవా, నీ ప్రేమలో నన్ను నడిపించు దేవా. నీ సేవ చేయక వరమీయరావా, నీ సేవ చేయగ వరమీయరావా. శరణం దేవా శరణం, నీ చరణం శరణం శరణం శరణం. శరణం దేవా శరణం, నీ శరణు శరణు శరణం శరణం. కరుణించు ఈ దీనుని దేవా, కాపాడు మీ దాసుని. కరుణించు ఈ దీనుని దేవా, కాపాడు ఈ దాసుని. ప్రభువా, అలనాటి భక్తుల, నీ బిడ్డల ప్రార్థనలు ఆలకించావు.
నీకు ప్రియమైన వారిపై నీ కరుణను కృపను చూపించావు ప్రభువా. ఈ పరలోక ప్రార్థన అనే తెలుగు ధ్యాన వడకములో పాల్గొని ఈ చివరి పరిశుద్ధ బలిభోజులో ప్రార్థిస్తున్న మీ బిడ్డలందరి ప్రార్థనల దయతో ఆలగించి వారిని నీ మార్గములో నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. అలనాటి భక్తులను దీవించలేదా, ప్రియమైన వారిని కరుణించలేదా? అలనాటి భక్తులను దీవించలేదా, ప్రియమైన వారిని కరుణించలేదా? నాదీన ప్రార్థనను ఆలించు దేవా, నాదీన ప్రార్థనను ఆలించు దేవా, నా జీవితాశయం నెరవేర్చునయ్యా, నా జీవితాశయం నెరవేర్చుమయ్యా. శరణం దేవా శరణం, నీ చరణం శరణం శరణం శరణం. శరణం దేవా శరణం, నీ శరణు శరణు శరణం. కరుణించు ఈ దీనుని దేవా, కాపాడు మీ దాసుని. కరుణించు ఈ దీనుని దేవా, కాపాడు ఈ దాసుని. ప్రభువా, ఈ పరలోక ప్రార్థన ధ్యానించిన నేను ఇదిగో నా జీవితాన్ని నీ బంగారు చేతికి అర్పిస్తున్నాను ప్రభువా. నా ఈ గొంతులో ప్రాణమున్నంత వరకు, నీవు నాకు ఇచ్చిన ఊపిరి శ్వాస ఆగిపోయే వరకు, నా మాటలలో క్రియలలో నీకు సాక్షిగా జీవించడానికి దేవా నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. నీ కృపను ఈ బిడ్డలపై కృంభరించి ఈ ప్రార్థన అర్థవంతమైన ప్రార్థనగా చెప్పటానికి, ఆ చెప్పిన ప్రార్థన ప్రకారం జీవించటానికి ఈ బిడ్డలకి నీ ఆత్మ కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. నాలోని ఈ ప్రాణం ఉన్నంత కాలం నీ ఘనతనే ఇలా కీర్తింతునయ్యా. నాలోని ఈ ప్రాణం ఉన్నంత కాలం నీ ఘనత నీల కీర్తింతునయ్యా. బలమైన నీ హస్తం నా చెంతనుండా, బలమైన నీ హస్తం నా చెంతనుండా. భయమేల నాకయ్య ఈ బ్రతుకులోనా, భయమేల నాకయ్య ఈ బ్రతుకులోనా. శరణం దేవా శరణం, నీ చరణం శరణం శరణం శరణం. శరణం దేవా శరణం, నీ శరణు శరణు శరణం శరణం. కరుణించు ఈ దీనుని దేవా, కాపాడు మీ దాసుని. కరుణించు ఈ దీనుని దేవా, కాపాడు నీ దాసుని. నీ ప్రేమలో నన్ను నడిపించు దేవా, నీ ప్రేమలో నన్ను నడిపించు దేవా. నీ సేవ చేయక వరమీయరావా, నీ సేవ చేయగ వరమీయరావా. శరణం దేవా శరణం, నీ చరణం శరణం శరణం శరణం. శరణం దేవా శరణం, నీ శరణు శరణు శరణం శరణం. కరుణించు ఈ దీనుని
దేవా కాపాడు మీ దాసుని. కరుణించు ఈ దీనుని, దేవా కాపాడు నీ దాసుని. కరుణించు ఈ దీనుని, దేవా కాపాడు మీ దాసుని. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన సకల పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. తండ్రి దేవా మాపై దయచూపుము. తండ్రి దేవా మాపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపుము. పావనాత్మదేవా మీ బిడ్డలపై దయచూపుము. పావనాత్మదేవా నీ బిడ్డలపై దయచూపుము. ప్రియబిడ్డలారా, గత 5 రోజులుగా పరలోక జప ప్రార్థన అనే తెలుగు ధ్యాన వడకం ద్వారా దేవుడు చేసిన సకల మేళ్లకు, మరి ముఖ్యంగా ఈ ప్రార్థనకు అర్థం లోతుగా మనకు తెలియజేసిన పరిశుద్ధ ఆత్మదేవునికి, ప్రార్థన నేర్పించిన యేసుక్రీస్తుకి మహిమగానం పాడుకుంటూ సంతోషముతో, ఉత్సాహముతో, ఆనందముతో, దాయకముతో కలిసి మనం ఈ పాటను పాడుకుందాం. అమరలోకమునందు ప్రభునకు అతిశయంబుగా మహిమ కలుగుట, అవనియందున మానవ జాతికి సర్వవేళల శాంతియగుట. అమరలోకమునందు ప్రభునకు అతిశయంబుగా మహిమ కలుగుట, అవనియందున మానవ జాతికి సర్వవేళల శాంతియగుట, సర్వవేళల శాంతియగుట. పరమ విభుడవు దేవ నీవు, శక్తి పూర్ణుడవైన తండ్రి, భక్తితో మిమ్ము కొలుతుమెప్పుడు, నీదు మహిమను పొగడుచుందుము. పరమ విభుడవు దేవ నీవు, శక్తి పూర్ణుడవైన తండ్రి, భక్తితో మిమ్ము కొలుతుమెప్పుడు, నీదు మహిమను పొగడుచుందుము, నీదు మహిమను పొగడుచుందుము. అమరలోకమునందు ప్రభునకు అతిశయంబుగా మహిమ కలుగుట, అవనియందున మానవ జాతికి సర్వవేళల శాంతియగుట, సర్వవేళల శాంతియగుట.
తండ్రి దక్షిణ పార్శ్వమందున కూర్చుండిన దివ్యసుతుడా, మేము చేసేడి విన్నపములను ఆదరంబున ఆలకింపుము. తండ్రి దక్షిణ పార్శ్వమందున కూర్చుండిన దివ్యసుతుడా, మేము చేసేడి విన్నపములను ఆదరంబున ఆలకింపుము. ఆదరంబున ఆలకింపుము. అమరలోకమునందు ప్రభునకు అతిశయంబుగా మహిమ కలుగుట, అవనియందున మానవ జాతికి సర్వవేళల శాంతియగుట, సర్వవేళల శాంతియగుట. తండ్రి మహిమలో పావనాత్మతో నీవు మాత్రమే పావనుండవు, నీవు మాత్రమే ప్రభువు మాకు, నీవు మాత్రమే సర్వోన్నతుడవు. తండ్రి మహిమలో పావనాత్మతో నీవు మాత్రమే పావనుండవు, నీవు మాత్రమే ప్రభువు మాకు, నీవు మాత్రమే సర్వోన్నతుడవు, నీవు మాత్రమే సర్వోన్నతుడవు. ఆమేన్ 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 ఆమేన్. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తిగలవో నిత్య సర్వేశ్వరా, ఎల్లప్పుడు నీ కృపా మమ్మావరించియుండ అనుగ్రహింపుడు. ఈ విధమునా మీ ఏకైక కుమారుని రాకకై అమిత హృదయానందముతో ఎదురు చూచుమేము. ఇహపర జీవితమందు మీ అమిత వరములను పొంద ఈ భాగ్యము మాకు ప్రసాదింపుడు. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. మొదటి పట్టణము పునీత యాకోబు రాసిన లేఖ 1వ అధ్యాయము 12 నుండి 17 వచనములు. శోధనకు గురి అయినను విశ్వాసము కోల్పోని వ్యక్తి ధన్యుడు. ఏలయన పరీక్షయందతడు ఉత్తీర్ణుడగుటతో అతనికి జీవకిరీటము ప్రసాదింపబడును. అది తనను ప్రేమించిన వారికి దేవుడు వాగ్దానము ఉనర్చిన బహుమానము. ఏ వ్యక్తి అయినను అట్టి పరీక్షచే శోధింపబడినచో నేను దేవునిచే శోధింపబడుచున్నాను అని అతడు పలుకరాదు. ఏలయనా ఏ దుష్టశక్తి చేతను దేవుడు శోధింపబడనేరడు. ఆయన ఎవరిని శోధింపడు. తన దుష్ట వాంఛలచే తానే ఆకర్షింపబడి చిక్కుబడినప్పుడు మానవుడు శోధింపబడును. అప్పుడు ఆ దుష్ట వాంఛ పండి పాపము జనించును. పాపము పరిపక్వమై మృత్యువు కారకమగును. నా ప్రియ సహోదరులారా, మోసపోకుడు.
అన్ని మంచి వరములను అన్ని సమగ్ర బహుమానములను పరలోకము నుండియే ప్రసాదింపబడును. జ్యోతిర్మండలమును సృష్టించిన ఆ దేవుని నుండియే అవి పుట్టును. ఆయన మార్పు నొందడు, తిరోహితుడై చీకటిని కలిగింపడు. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో దేవా ప్రతిదినం, ధ్యానింతును నీ వాక్యమును దేవా ప్రతిక్షణం. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో దేవా ప్రతిదినం, ధ్యానింతును నీ వాక్యమును దేవా ప్రతిక్షణం. నిరంతరం నీ నామమునే గానము చేసెదను, అనుక్షణం నీ సన్నిధినే అనుభవించెదను. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో దేవా ప్రతిక్షణం, ధ్యానింతును నీ వాక్యమును దేవా ప్రతిక్షణం. ప్రతి విషయం నీ కర్పించేదా, నీ చిత్తముకై నీవే చేదా. ప్రతి విషయం నీ కర్పించేదా, నీ చిత్తముకై నీవే చేదా. నీ స్ఫూర్తిని పొంది నీ సాగేదా, నీ స్ఫూర్తిని పొంది నీ సాగేదా. నీ నామమునే హెచ్చించేదా, నీ నామమునే హెచ్చించేదా. నా అతిశయము నీవే, నా ఆశ్రయము నీవే, నా ఆనందము నీవే, నా ఆధారము నీవే. యేసు 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 యేసు, కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో దేవా ప్రతిదినం, ధ్యానింతును నీ వాక్యమును దేవా ప్రతిక్షణం. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ప్రభువు మీతో
ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉందురుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమా కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 9 నుండి 15 వరకు. మీరిట్లు ప్రార్థింపుడు: పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మీ నామము పవిత్రపరపబడునుగాక. మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక. మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నేటికి కావలసిన మా అనుదిన భోజనమును మాకు దయచేయుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము క్షమించినట్లు మా అప్పులను క్షమింపుము. మమ్మ శోధనలో చిక్కకొననీయక దుష్టుడి నుండి రక్షింపుము. పరులు చేసిన దోషములను మీరు క్షమించిన ఎడల పరలోకమందలి మీ తండ్రి మీ దోషములను క్షమించును. పరులు చేసిన తప్పులను మీరు క్షమింపని ఎడల మీ తండ్రి మీ తప్పులను క్షమింపడు. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పణ వేళలో ప్రవేశించబోతున్నాం. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ అర్పణ సమయంలో పరలోక జప ప్రార్థన సరిగా పాటించటానికి, ఆ ప్రార్థన ప్రకారం జీవించటానికి మీకు ఏమేమి ఆటంకాలు అయితే ఉన్నాయో, ఏమేమి శోధనలు అయితే ఉన్నాయో, ఎవరెవరైతే దానికి అడ్డుగా నిలబడుతూ ఉన్నారో, ఏమేమి ప్రాపంచ వ్యసనాలు మిమ్మల్ని వెనకకి లాగుతూ ఉన్నారో, అటువంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రుడ్డితనములను, ఆటంకములను ఈ అప్పద్రాక్షసములో కానుకగా అర్పించండి. అలాగే ఈ ధ్యాన వడకాన్ని నడిపించిన మా డివైన్ మెసేజ్ టీమ్ మెంబర్స్ని అర్పించండి. మీతో పాటు ధ్యాన వడకములో పాల్గొన్న వేలాది మంది ఉన్నారు. వారందరినీ కూడా స్మరించుకుంటూ నిశ్శబ్దంగా ప్రార్థనలో ఉండండి. నా హృదయము నీకు అర్పణం, నా జీవితం నీకు అంకితం. నా హృదయము నీకు అర్పణం, నా జీవితం నీకు అంకితం. చేకొను దేవా దయతో నన్ను, చేకొను దేవా దయతో నన్ను. దీవించుమయా కృపతో నీడు, దీవించుమయా కృపతో నీడు. నా హృదయము నీకు అర్పణం, నా జీవితం నీకు అంకితం. నా జీవితం నీకు అంకితం. కలిమి నేను పొందిన కొన్నాళ్ళేగా,
చెలిమి నేను చేసిన కొన్నేళ్ళేగా. కలిమి నేను పొందిన కొన్నాళ్ళేగా, చెలిమి నేను చేసిన కొన్నేళ్ళేగా. కలిమి చెలిమి నీవై నన్ను నిండిపోని, కలిమి చెలిమి నీవై నన్ను నిండిపోని. నన్ను నీదు అర్పణగా కరిగిపోని, నన్ను నీదు అర్పణగా కరిగిపోని. నా హృదయము నీకు అర్పణం, నా జీవితం నీకు అంకితం. నా హృదయము నీకు అర్పణం, నా జీవితం నీకు అంకితం. నా జీవితం నీకు అంకితం. సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించే ఈ బలి సర్వశక్తి గల పెదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమైనట్లుగా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనముల కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనముల కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, మన ఈ తెలుగు ధ్యాన వడక చివరి రోజున ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసి ఈ ధ్యాన వడకాన్ని మీ ఇంటికి రక్షణ సందేశమును అందిస్తూ ఉన్న స్పాన్సర్స్ కుటుంబాలు, sponsored by Allam Lourdes Reddy and Nirmala, sponsored by on the occasion of the birthday of Shobha Rani by Vadranam Nagaraju and Shobha Rani, sponsored by Dugimpudi Siliva Reddy and Shaurilu, sponsored by Bonagiri Francis, Bharati, Bala Rajesh and Bala Rakesh, sponsored by Dr. Regina, sponsored by Sridevi and Prabhu Kumar, sponsored by Vatti Inna Reddy and Fatima Mary and family, sponsored by Kiran Mai and family, sponsored by Saint Anthony's Rosary Prayer Group, sponsored by Varghese and family, sponsored by a devotee, a Vishwasi, sponsored by Tumma Lord Mary and Kalpana family. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఇన్ని కుటుంబాలు దేవుని రక్షణ సువార్త ఈ తెలుగు ధ్యాన వడకాన్ని స్పాన్సర్ చేస్తూ మీకు అందిస్తూ ఉన్నారు. ఆ కుటుంబ సభ్యులందరినీ వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో మన కానుకగా అర్పించి వారి కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే ఈ తెలుగు ధ్యాన వడకములో గత 5 రోజులుగా మా కోసం, మా టీం మెంబర్స్ కోసం పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించిన వారు ఉన్నారు. 2000 కుటుంబాలు ఉదయం 3 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు మీకోసం ప్రార్థన చేసి ఉన్నారు. వారందరినీ గుర్తించుకుందాం. అలాగే గత 4 రోజులుగా ఒక్కొక్క రోజు స్పాన్సర్ చేయడానికి ముందుకొచ్చిన కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఆ కుటుంబ సభ్యులందరినీ మనము జ్ఞాపకం ఉంచుకుందాం. అలాగే వ్యక్తిగతంగా ఫోన్ చేసి మెసేజ్ పంపించి మాతో వ్యక్తిగతంగా కలిసి మీరెంతో మంది ఏడుస్తూ, బాధతో, కన్నీటితో, వేదనలతో మా ప్రార్థన సహాయం కోరి ఉన్నారు. బిడ్డలారా, మీరందరి కోసం ఈ పరిశుద్ధ బలిని మేము అర్పిస్తూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే ఉదార మనస్సు కలిగి వేలాది మంది ఈ 2020 సంవత్సర చివరి ధ్యాన వడకములో పాల్గొన్నారు. దేవుని కృప కోసం వాక్యాన్ని విన్నారు. విని ధ్యానించిన ఈ దేవుని యొక్క వాక్కు మర్చిపోకుండా ఆ వాక్యం మీద ఆధారపడి జీవించటానికి రాబోయే 2021 సంవత్సరము ఈ ప్రార్థన ఫలితముగా వారు దీవించబడాలని, ఎదగాలని, ఫలించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఒక నిమిషం 2 చేతులు జోడించి ఈ అన్ని విన్నపాలను మీరు మనస్సులో స్మరించుకోండి. అలాగే ధ్యాన వడకము విజయవంతంగా నడిపించటానికి మాకు తోడుగా నిలబడిన మా గాయక వృందమును, కెమెరామెన్, టెక్నీషియన్స్, డిజైనర్, మా డివైన్ మర్సీ టీమ్,
ఇక్కడ మధ్యస్థ ప్రార్థన నడిపించిన రుఫీనా తన యొక్క టీం మెంబర్స్ అందరినీ, ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా మాకు సహాయం అందించిన ప్రతి ఒక్కరిని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా దేవుడు దీవించాలని ప్రార్థిద్దాం. తండ్రి దేవుడు మనకిచ్చిన బహుమానమైన యేసుక్రీస్తు, మనిషిగా పుట్టిన మానవుడుగా అవతరించిన మన రక్షకుడు నేర్పిన ఈ ప్రార్థన ఈ ఆగమన కాలములో క్రిస్మస్ సందర్భంగా మీ ఒక్కొక్కరి జీవితాన్ని ఉత్తేజపరచాలని, నూతన ఆధ్యాత్మిక రహస్యములు ఆత్మదేవుడు మీకు బయలుపరచాలని, ఈ ప్రార్థన చెప్పినప్పుడల్లా ఈ 7 విన్నపాలను మనస్సులో జ్ఞాపకం ఉంచుకొని అర్థవంతంగా ప్రార్థన చేయటానికి దేవుని కృప సహాయం కోరుకోండి. ఒక పరిశుద్ధ బలిభోజ విలువ ఏంటో మనము తెలుసుకోలేము, మనం వెలకట్టలేము. మనకి బహుమానముగా తండ్రిదేవుడు ప్రసాదించిన యేసుక్రీస్తు ప్రాణము, ఆయన రక్తము, ఆయన జీవమే ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజ. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడిని యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన ఉన్నతమైన గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువు వైపు త్రిపియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వారా పావన పిత, సర్వశక్తి గలవో నిత్య సర్వేశ్వరా, మా ఏలిన వారైన క్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మేము మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, రక్షణదాయకము. వారు ప్రథమాగమమున దీన నరరూపము ధరించి మీరు ఆదియందు చేసిన ఏర్పాటును నెరవేర్చి నిత్య రక్షణ ద్వారమును మాకు మరలా తెరచిరి. పునరాగమమున వారు మహిమా ప్రతాపముతో ప్రత్యక్షమగినప్పుడు వారు వాగ్దానము చేసిన రక్షణ బహుమానమును మేము పొందెదము. దానికై మేమిప్పుడు మెలకువతో ఉత్సాహముతో నిరీక్షించుచున్నాము. కావున దూతలతో అతిదూతలతో భద్రాసనములతో అధిపతులతో నేకమై నిరంతరము మీ మహిమా గీతమును పాడుట
ఎట్లనగా దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు. దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు. పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండియున్నవి. పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండియున్నవి. మహోన్నతమున హోసానా మహోన్నతమున హోసానా మహోన్నతమున హోసానా మహోన్నతమున హోసానా 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 హోసానా. ప్రభువు నామమునా వేంచేయువారు ధన్యులు. ప్రభువు నామమునా వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమునా హోసానా మహోన్నతమునా హోసానా మహోన్నతమునా హోసానా మహోన్నతమునా హోసానా 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 హోసానా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ నడు పూజలో పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము ఈ మన కానకలను పరిశుద్ధపరచ గురువులు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. దేవుని పరిశుద్ధాత్మ దైవ భక్తి దైవ జ్ఞానం మనకు ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియలారా, ఈ నూతన సంవత్సరములో ఆ దేవుని ఆత్మ పరలోకజప ప్రార్థన మీద ఆధారపడి జీవించటానికి, పరలోకజప ప్రార్థన మీద ఆధారపడి నీ కుటుంబ జీవితము కట్టడానికి నడిపించటానికి దేవుని ఆత్మ కృప కోసము ఈ బలిలో మీరు ప్రార్థన చేయండి. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతయు శుద్ధించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాది అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఏ విధమున ఈ విమానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక, వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే
ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగని భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఎలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చు వరకు వేచి యుందుము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తుల పాట మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సుగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖమును మోకరించి ఈ శుక్రవారం నాడు పరలోక జప ప్రార్థన తెలుగు ధ్యాన వడకములో పాల్గొవటానికి, ఈ చివరి పరిశుద్ధ బలిపూజ అర్పించటానికి మమ్మందరిని పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలువారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించి నీవు నేర్పించిన ఒకే ఒక ప్రార్థన,
ప్రార్థించటానికి, ఆచరించటానికి, నేర్పించటానికి, జీవించటానికి నీ ఆత్మ కృపను ఈ బలిలో పాల్గొంటున్న ఈ బిడ్డలకి, వారి కుటుంబానికి ప్రసాదించండి. ఏలినవారా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, తుమ్మా బాలా పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యలను, నీ సేవకులు సేవకులందరినీ, విశ్వాసమందును సంఘాన్ని ఈ ఆగమన కాలములో యేసుక్రీస్తు రెండవ రాక కోసం సిద్ధం చేయటానికి నాయకులుగా అభిషేకించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఉద్ధానమగదమును ఆయన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరి జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మరి ముఖ్యంగా ప్రభువా, కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన లక్షలాది మంది ఆత్మలను మీ పరలోక రాజ్యానికి వారసులుగా చేర్చుకోమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ తెలుగు ధ్యాన వడకములో పాల్గొన్న ఈ బిడ్డల కుటుంబాలలో మరణించిన బంధువుల, పూర్వీకుల, తల్లిదండ్రుల, కుటుంబ సభ్యులందరి ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం ఈ బలిని మేము అర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఎవరో ప్రార్థన చేయటానికి లేక ఉద్రి స్థలములో బీడింపడుతున్న దిక్కులేని ఆత్మల నిమిత్తమే మేము ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. మరణాసన్నులకి మంచి మరణను ప్రసాదించని మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్య తల్లిగా మరియ మాతతోనూ, ఆమె భర్త అయినటువంటి జోజప్ప గారితోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మేము కూడా ఒకరోజు మీ దివ్య సన్నిధికి చేరే భాగ్యం పొందుదుముగాక. ప్రభువా, సోమవారం నుండి ఈ శుక్రవారం వరకు ఈ తెలుగు ధ్యాన వడకాన్ని ఒక్కొక్క రోజు స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబాలు, కుటుంబ సభ్యులను ఈ బలిలో జ్ఞాపకం ఉంచుకొని మేము వారి కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మరి ముఖ్యంగా ఈ చివరి పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేస్తున్న ప్రవీణ్ కుమార్ అండ్ తన కుటుంబము on the occasion of the 14th death anniversary of Pati Devanandam for his eternal life, sponsored by Allam Lourdes Reddy and Nirmala, sponsored on the occasion of the birthday of Shobha Rani and Vadranand Nagaraju and Shobha Rani, sponsored by Duggimpudi Sliva Reddy and Shaurilu, sponsored by Bonagiri Francis, Bharati, Bala Rajesh and Bala Rakesh, sponsored by Dr. Regina, sponsored by Sri Devi and Prabhu Kumar, sponsored by Vatti Inna Reddy and Fatima Mary and family, sponsored by Kiran Mai and family, sponsored by Saint Anthony's Rosary Group, sponsored by Varghese and family, sponsored by a devotee, sponsored by Tumma Lourdes Mary and Kalpana family. ఈ కుటుంబాలందరినీ, కుటుంబ సభ్యులను ఈ బలిలో దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారము నా నామములో చెంబడు నీళ్ళిచ్చిన దానికి ప్రతిఫలం తప్పదని వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు సువార్తను స్పాన్సర్ చేస్తున్న ఈ కుటుంబాలందరినీ, కుటుంబ సభ్యులను 30, 60, 100గా దీవించునుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా, ఈ ధ్యాన వడకములో వాక్యాన్ని బోధించిన రెవరెండ్ ఫాదర్ అనిల్ ఎస్విడి, సిస్టర్ బాను, బ్రదర్ రాజారెడ్డి, సిస్టర్ లూసి రెడ్డి, వారిని, వారి కుటుంబాలను హేరాళముగా దీవించి ఆశీర్వదించండి. చక్కగా భక్తి విశ్వాసముతో మధురమైన గానమును ఆలగించి ఈ ధ్యాన వడక నడిపించిన తోడ్పడిన వినోద్, జ్యోతి, సౌభాగ్య, వారిని, వారి కుటుంబాలను దీవించండి. ప్రభువా, మధ్యస్థ ప్రార్థన చేసిన 2000 కుటుంబాలను స్పెషలీ వారి అవసరాలలో తోడై ఉండి దీవించండి. ప్రభువా, ఈ డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో మధ్యస్థ ప్రార్థన జరిపించిన రొఫీనా, తన టీం మెంబర్స్ని మీ సన్నిధిలో సమర్పిస్తూ ఉన్నాము. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో డివైన్ మర్సీ మా టీం మెంబర్స్ని, జోసఫ్ని, తన కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి. ప్రభువా, దౌరిస్ని తన కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి. మంచుని తన కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి. ప్రభువా, అలాగే ఈ స్టేజ్ని ప్రతిరోజు చక్కగా అలంకరించినటువంటి రొఫీనా, డోమినిక్ కుటుంబాన్ని దీవించండి. కెమెరామెన్ చంద్రను దీవించి ఆశీర్వదించండి. డిజైనర్ పసల జోసఫ్ను దీవించి ఆశీర్వదించండి. అలాగే ఈ ధ్యాన వడకానికి
ప్రతిరోజు మా కోసం ప్రార్థన చేసిన, స్పాన్సర్ చేసిన అనేక మందిని ప్రభువా దీవించి ఆశీర్వదించండి. ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఎవరెవరైతే నీ సువార్త చేయాలని కోరుకుంటున్నారో, సేవలో ఉండాలని ఆశిస్తూ ఉన్నారో వారందరినీ కూడా ఈ పరిశుద్ధ బలిలో జ్ఞాపకం ఉంచుకుని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ వాగ్దాన ప్రకారం మేమందరం ఒకరోజు మీ సన్నిధికి చేరి నీతో కలిసి నిత్యానందము అనుభవింతుముగాక. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 వారి ద్వారా వారితో వారి యందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములో గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రియ సహోదరి సహోదరా, తండ్రి దేవునికి బహుమానమని యేసుక్రీస్తు మనకు ఒకే ఒక ప్రార్థన మాత్రం నేర్పించారు. ఈ ప్రార్థనలో అన్నీ ఉన్నాయి. నీకు నీ కుటుంబానికి కావలసినవి అన్నీ ఉన్నాయి. ఈ ప్రార్థన పక్కన పెట్టి ఎన్నెన్నో ప్రార్థనలు మనం రోజు చెప్తూ ఉంటాం. ప్రియులరా, ఈ ఒక్క ప్రార్థన మాత్రం చెప్పి పునీతులుగా అభిషేకించబడినటువంటి బిడ్డలు ఉన్నారు. ఈ ఒక్క ప్రార్థన మాత్రం, వేరే ఏది లేదు. కొంతమంది పునీతులు ఆ ప్రార్థన చెప్పి ముగించటానికి 2-3 రోజులు తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మరి ముఖ్యంగా స్పెయిన్ దేశానికి పేట్రన్గా ఉన్నటువంటి పునీత నికోలాస్, ఆయన ఈ ఒకే ఒక ప్రార్థన ఒక్కసారి చెప్పి ముగించటానికి 3 రోజులు తీసుకున్నారంట బిడ్డలారా. ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే, పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి అని చెప్పగానే ఆత్మలో ఆయన ఆగిపోతాడంట. ఇంకా ఆయన ముందుకు ప్రొసీడ్ అవ్వలేకపోయాడంట. అంతగా ఈ ప్రార్థన వలన పునీతుడుగా అభిషేకించబడినటువంటి ప్రియులరా సెయింట్ నికోలాస్ ఉన్నారు. అలాగే ఆయనలాగా వేరే పునీతులు ఉన్నారు. నేను దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ వలన ఈ తెలుగు ధ్యాన ఉడకం పరలోక జప ప్రార్థన మీద మాత్రం నడిపించిన కారణం ఏంటంటే, ఈ ఒక్క ప్రార్థన సరిగా నీవు చెప్పగలిగితే అది చాలు. ఈ ఒక్క ప్రార్థన అర్థం తెలుసుకు నీవు చెప్పగలిగితే అది చాలు. నీవు బాగుపడటానికి, నీ కుటుంబం బాగుపడటానికి, నీవు అభిషేకించబడటానికి, సైతాన్ నీ దరిదాపుగా రానియకుండా ఉండటానికి, నీకు అన్నీ సమకూర్చే దేవుడు నీకు అన్నీ చేసేస్తాడు. అందుకే ప్రభు చెప్పాడు, మీరు ప్రార్థించినప్పుడు ఎక్కువగా పదములతో వృద్ధ భాషణం ఏమి మీరు చేయవద్దన్నాడు. ఈ టీవీ స్క్రీన్ ముందు మీ కుటుంబ సభ్యులు ఎంతమంది ఉన్నారో వారందరి చేతులను మీరు పట్టుకోండి. అమ్మ, నాన్న, భార్య, భర్త, పిల్లలు, ఎవరెవరైతే కుటుంబ సమేతంగా ఈ ధ్యాన వడకంలో పాల్గొంటున్నారో, టీవీ స్క్రీన్ ముందు మీరు ఉన్నారో బిడ్డలారా, వారి చేతులు పట్టుకోండి. మెల్లగా ఆ చేతిని కొద్దిగా పైకి లేపి ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకో.
7 విన్నపాలతో కూడిన ఈ ఒక ప్రార్థన నిన్ను సవాలు చేస్తూ ఉంది. నిజంగా ఈ ప్రార్థన చెప్పగలిగే యోగ్యత, అర్హత నీకుందా? నీ చెప్పినప్పుడల్లా ఈ ప్రార్థనకి అర్థం గ్రహించుకుని నీ చెప్తూ ఉన్నావా? ఈ ప్రార్థనకి నీ జీవితములో ఎంత ప్రభావం ఉంది ఒక్కసారి ఆలోచించుకో. ఏ ప్రభావం లేకపోతే ఈ ప్రార్థన నీకు తెలియదు. ఈ ప్రార్థన వలన నీకు ఎటువంటి లాభం లేదు. ఈ ప్రార్థన నిన్ను ప్రభావితం చేయాలి. ఈ ప్రార్థన నీ కుటుంబం మీద ప్రభావం చేయాలి. ఈ ప్రార్థన నీ సంబంధాలను మార్చాలి. విశ్వాసముతో 2 చేతులు అలాగే పైకి లేపి అర్థం తెలుసుకుని గట్టిగా కలిసి మనం ఈ ప్రార్థనను ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించుము. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలినవారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో ఈ తెలుగు ధ్యాన ఉడకములో పాల్గొన్న ఈ బిడ్డలందరినీ, వారి కుటుంబాలను సకల కీడుల నుండి, ఆధ్యాత్మిక గ్రుడ్డితనము నుండి, చేతపడి మందరబాయ శక్తుల నుండి, చెడు అలవాటుల నుండి, అన్ని విధములైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక నిరుత్సాహము నుండి, ప్రాపంచిక వ్యసనాల నుండి, శారీరక కోరికల నుండి, ఈ సంవత్సరమంతా చేసిన సకల పాప బంధకాల నుండి తండ్రి కుమార పవిత్రత నామం పేరిట ఈ బిడ్డలకి విడుదల కలుగునుగాక. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడును యేసు క్రీస్తు 2వ ఆగమును నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానం మీకు వసకుచున్నానువని మీ అపోస్తలులతో వచ్చించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును, వారి భక్తి క్రియలను, ఆసక్తితో పాల్గొన్న ఈ ధ్యాన వడకమును కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారము ఈ బిడ్డలందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు నిజమైన శాంతిని, సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో మీరు ప్రార్థించినప్పుడు ఎట్లు ప్రార్థింపుమని పరలోక ప్రార్థన నేర్పిన
క్రీస్తు ప్రభువో, ఈ గొర్రె పిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులరు. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను. కాని నీవు ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునగాక. ఆమేన్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఆన్లైన్లో మీరు దివ్య ప్రసాదము స్వీకరించలేరు. అందువలన ఒక విషయం గమనించండి. మా నాటికి కావలసిన మా అన్నం మాకు దయచేయమని చేసిన ప్రార్థన యొక్క ఆంతరికమైన అర్థం ఏంటంటే, యేసుక్రీస్తు తన శరీరమును తన రక్తమును మనకు భోజనముగా ఆయన ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు. ఇదే యాక్చువల్లీ నేటికి కావలసిన భోజనం. ప్రియములారా, స్పిరిచువల్ కమ్యూనియన్, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దేవునితో ఐక్యమయ్యే ఒక సమయం ఇది. మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడ ప్రశాంతంగా కూర్చొని 2 చేతులను గుండె మీద పెట్టి ప్రశాంతంగా ఈ ప్రార్థన చెప్పిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి దేవునికి మొదటి స్థానం ఇస్తూ ఉంటారు జీవితంలో. ఆ దేవుడు నీ గుండెలో వేంచేసి రావాలని దాహముతో ఆ దేవుని కోసం మీ గుండెలో ఒక సింహాసనము తయారు చేయండి. ఆ సింహాసనపై ఆసీనుడైన దేవునికి స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ, నన్ను ఎప్పుడు ఎడబాయక నాలో ఉండి నన్ను నడిపించండి ప్రభువా అని భక్తితో విశ్వాసముతో ప్రార్థనలో ఉండండి. ఆనందమయమైన ఈ విందులో పాల్గొందము రండి ప్రజలారా. ఆనందమయమైన ఈ విందులో పాల్గొందము రండి ప్రజలారా. దేవాతి దేవుని విందు, దేవుని పుత్రుని పొందు, జీవాన్ని వసగే విందు, అమృతమూర్తిని పొందు. దేవాతి దేవుని విందు, దేవుని పుత్రుని పొందు, జీవాన్ని వసగే విందు, అమృతమూర్తిని పొందు. ప్రేమను పంచును, జీవమునిచ్చును. ప్రేమను పంచును, జీవమునిచ్చును. ఆనందమయమైన ఈ విందులో పాల్గొందము రండి ప్రజలారా. ఆనందమయమైన ఈ విందులో పాల్గొందము రండి ప్రజలారా.
జీవామృతాల రుధిరమును మన కోసమే ఇలా త్యజించెను. జీవామృతాల రుధిరమును మన కోసమే ఇలా త్యజించెను. ఆత్మీయ ఊపిరి అందించతలచి బలియందు మన కొరకు చిందించెను. ఆత్మీయ ఊపిరి అందించతలచి బలియందు మన కొరకు చిందించెను. త్వరగా రండి జీవము పొందండి, త్వరగా రండి జీవన పొందండి, త్వరగా రండి జీవము పొందండి, త్వరగా రండి దీవెన పొందండి. ఆనందమయమైన ఈ విందులో పాల్గొందము రండి ప్రజలారా. ఆనందమయమైన ఈ విందులో పాల్గొందము రండి ప్రజలారా. ప్రార్థించుదము. సకల వరప్రసాద ఓటయగవో సర్వేశ్వరా, మేమిప్పుడు పుచ్చుకొనిన మీ వరములు మాకు సహాయపడునట్లు అనుగ్రహింపుమని మిమ్ము ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఒకప్పుడు వినాశనము కానున్న ఈ లోకములో జీవించు మేము స్వర్గీయ సుఖములనే ఆశించి వానియందే స్థిరపడునట్లు మీ వరములు మాకు ప్రసాదింపుడు. మానాథుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ సర్వేశ్వరుడు మిమ్మందరిని దీవించి సదా సర్వదా కాచి కాపాడి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, పరలోక జప ప్రార్థన అనే తెలుగు ధ్యాన వడకాన్ని మొదటి రోజు నుంచి చివరి రోజు వరకు స్పాన్సర్ చేసి దాతలుగా నిలబడి రక్షణ సువార్తను అందించిన కుటుంబ సభ్యులందరికీ డివైన్ మర్సీ సెంటర్ తరపున బెన్నీ ఫాదర్ మీకు స్పెషల్లీ థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు స్పాన్సర్ చేసిన అల్లం లూర్దు రెడ్డి అండ్ నిర్మల కుటుంబానికి, స్పాన్సర్డ్ బై శోభారాణి, తన బర్త్డే సందర్భంగా
అక్క, విష్ యూ వెరీ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ. స్పెషలీ మేము మీకోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం. వడ్రానం శోభరాణి నాగరాజు కుటుంబానికి, దుగ్గింపుడి శ్రీవారెడ్డి అండ్ శౌరీల కుటుంబానికి, భువనగిరి ఫ్రాన్సిస్ భారతి, బాల రాజేష్ అండ్ బాల రాకేష్ కుటుంబానికి, అలాగే డాక్టర్ రెజీనా కుటుంబానికి, శ్రీదేవి అండ్ ప్రభుకుమార్ కుటుంబానికి, వట్టి ఇన్నారెడ్డి అండ్ ఫాతిమా మేరీ కుటుంబానికి, కిరణ్మయి కుటుంబానికి, సెయింట్ ఆంథనీస్ రోసరీ ప్రేయర్ గ్రూప్ మెంబర్స్ అందరికీ, అలాగే వర్గీస్ అండ్ ఫ్యామిలీ కుటుంబానికి, అలాగే పేరు బహిరంగంగా చెప్పడానికి ఇష్టపడలేక రహస్యంగా ఈ యొక్క స్పాన్సర్ చేస్తున్న ఒక విశ్వాసి, ఒక డివోటీ కుటుంబానికి, అలాగే తుమ్మ లూర్ద్ మేరీ అన్న కల్పన కుటుంబానికి, అలాగే ప్రవీణ్ అండ్ శిల్ప వారి యొక్క తండ్రి డెత్ యానివర్సరీ సందర్భంగా ఆత్మ నిత్య విశ్రాంతి కోసము ఈ యొక్క ధ్యాన వడకాన్ని స్పాన్సర్ చేసినందుకు మీ అందరికీ డివైన్ మెర్సీ సెంటర్ తరపున బెన్నీ ఫాదర్ స్పెషలీ మీకు థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. వీళ్ళరా కేవలం థ్యాంక్స్ మాత్రం కాదు, మా 2000 కుటుంబాలు మధ్యస్థ ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా మీకోసము మేము రోజు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే నేను నా వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో మిమ్మల్ని స్మరించుకుంటాం. ఎందుకంటే దేవుని స్వార్థ కోసం మీరు ఇచ్చిన ఏ ఒక్క చిల్లి కానుక అయినా వృధా పోవదు. అది తప్పక దేవుడు మీకు 7 రెట్లు ప్రతిఫలము ప్రసాదించాలని మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే ఈ ధ్యాన వడకం కోసం స్పెషలీ ప్రార్థన చేసిన, ఆధ్యాత్మిక మాకు సపోర్ట్ ఇచ్చిన ఎంతో మంది ఉన్నారు. మీరందరికీ ఒక్క మాట థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అలాగే చక్కగా దేవుని వాక్యాన్ని బోధించిన రెవరెండ్ ఫాదర్ అనిల్ ఎస్విడి, సిస్టర్ బాను, అలాగే బ్రదర్ రాజారెడ్డి, సిస్టర్ లూసిరెడ్డి సేవకులకి స్పెషల్లీ థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. గాయక బృందానికి థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఈ ధ్యాన వడకాన్ని నడిపించడానికి పేరెత్తి థ్యాంక్స్ చెప్పాలంటే ప్రియులారా ఎంతోమంది ఉన్నారు. నేను ఎవరైనా మిస్ చేస్తానేమో భయం, అందుకే పేరెత్తట్లేదు. ఒక మాటలో మీ అందరికీ నేను థ్యాంక్స్ తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, రేపు శనివారము మనము కృతజ్ఞత పరిశుద్ధ బలి భోజనం అర్పించబోతూ ఉన్నాం. దేవుడు చేసినటువంటి అన్ని మేలులకు. ప్రియులారా, ఒక విషయం గమనించండి. ఈ ధ్యాన వడకము ఇక్కడ అయిపోతుంది, కానీ ఈ పరలోక జప ప్రార్థన మీరు విశ్వాసముతో, భక్తితో, మీ దైనందిన కుటుంబ జీవితముతో, వ్యక్తిగత జీవితములో మీరు ప్రార్థన చేయండి. ఈ 7 విన్నప ప్రార్థనలు ధ్యానించుకుంటే ప్రియులారా ఒక జీవితం ధన్యమవుతూ ఉంటుంది. ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆశీర్వాదములు మీరు పొందుకుంటారు. అందువలన ఈ ధ్యాన వడకంలో పాల్గొన్న మీ అందరికీ స్పెషలీ థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. దేవుడు మీ అందరినీ కూడా గొప్పగా దీవించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ అబండెంట్లీ బ్లెస్ యూ. ప్రార్థించు ఓ మా మరియా, పరదేశులం ఈ భూమిలో. ప్రార్థించు ఓ మా మరియా, పరదేశులం ఈ భూమిలో. వ్యాధులు బాధలతో ఉన్న మాకై, వ్యాధులు బాధలతో ఉన్న మాకై తనయుని చూచి ప్రార్థించమ్మా, తనయుని చూచి ప్రార్థించమ్మా. అమ్మా మరియా, అమ్మా మరియా,
మరియా అమ్మా మరియా ప్రార్థించువో మా మరియా పరదేశులం ఈ భూమిలో ఆహారం లేక అలమాడు బిడ్డల వాలే అనాథలుగా తిరుగాడుచున్నాము. ఆహారం లేక అలమాడు బిడ్డల వాలే అనాథలుగా తిరుగాడుచున్నాము. నీ వలె దేవుని వాక్యాన్ని పాటించి నీ వలె దేవుని వాక్యాన్ని పాటించి ఆత్మతో జీవింప నేర్పుమమ్మ అమ్మా మరియా అమ్మా మరియా అమ్మా మరియా అమ్మా మరియా ప్రార్థించువో మా మరియా పరదేశులం ఈ భూమిలో ప్రార్థించువో మా మరియా పరదేశులం ఈ భూమిలో